नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, આપણે એસપીસીસી માં બીજા પ્રકરણની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ। સરકારી વિભાગો, જાહેર ઉપયોગી સેવાઓ તથા સ્થાનિક સંસ્થાઓ સાથેનો પત્ર વ્યવહાર એની આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ। એમાં ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે સરકારી વિભાગો ની સાથે કેવી રીતે પત્ર વ્યવહાર કરી શકાય, सरकारी विभागों के एग्जाम्पल था एनी आपणे चर्चा करी गया छीए। हवे जाहेर उपयोगी सेवाओं अंगेनो पत्र व्यवहार। जाहेर उपयोगी सेवाओं अंगेनो पत्र व्यवहार अहींया जाहेर उपयोगी सेवाओं जे छे सरकारी विभागों साथेना पत्र व्यवहार ने आपणे चर्चा करी गया। विविध प्रकारना सरकारी विभागों में ज्यारे पत्र व्यवहार करीए तो जे ते विभाग में जे ते अधिकारी एने होद्दाने जे अनुरूप छे ए अंतर्गत आपणे ए होद्दाने अनुरूप में शुभेच्छा दर्शक संबोधन लखवानुं होय छे। ज्यारे जाहेर उपयोगी सेवाओं में जब पत्र व्यवहार करवानुं थाय तो ई जाहेर उपयोगी सेवाओं में आपणे अमुक बाबतो ध्यान में राखवानी छे। तो अहींया जाहेर उपयोगी सेवाओं जे छे એટલે કે આ પ્રકારની જે સેવાઓ સામાન્ય રીતે ગામ અને શહેરમાં જાહેર ઉપયોગી સેવાઓ આપવાનું કાર્ય સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ કરતી હોય છે। એટલે जाहेर उपयोगी सेवाओं आपવાનું कार्य कौन करे? जाहेर उपयोगी सेवाओं आपવાનું कार्य जाहेर उपयोगी सेवाओं आपવાનું कार्य गाम અને શહેરમાં गाम અને શહેરમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ કરતી હોય છે। સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ કરતી હોય છે। એટલે आज स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं है मित्रों, आज स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं है एमां कई कई संस्थाओं समावेश करी शकाय आपणे एवो पण प्रश्न पूछाय। पछी आ उपरांत सरकारी विभाग जे होय એટલે सरकारी अथवा अर्ध सरकारी विभाग सरकारी अर्ध सरकारी विभागों निगमों एसटी निगम नेवा निगमों एलआईसी निगम અને સંસ્થાઓ પણ આપે છે આ સેવા। આ સેવા આપે છે बराबर। आ संस्थाओं राज्य सरकार के केंद्र सरकार की नाणकीय सहाय प्राप्त थती होय એટલે જો राज्य सरकार अंतर्गत होय केंद्र सरकार अंतर्गत होय तो इमना तरफथी ग्रांट पाडवामां आवे એટલે नाणकीय सहाय का तो राज्य सरकार पूरी पाडे અને का तो केंद्र सरकार द्वारा नाणकीय सहाय पूरी पाडवामां आवे छे। आ बधी जे स्थानिक स्वराज्यनी संस्थाओं छे ई गाम होय के शहर होय दरेक जग्याए जाहेर उपयोगी सेवाओं पूरी पाड़े छे। एमां जे नाणकीय खर्च थाय तो ई राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित अंतर्गत होय तो केंद्र सरकार नाणकीय सहाय पूरी पाड़े छे। अने सरकारी धाराधोरण प्रमाणे कार्य करती होय जाहेर उपयोगी सेवाओं में कई कई सेवाओं समावेश करी शकाय तो
एक तो तार टपाल, तार टपाल विभाग, પછી રેલવે, રેલવે સુવિધા અને સ્વચ્છતા, અને સ્વચ્છતા, જાહેર આરોગ્ય, જાહેર આરોગ્ય વિભાગ, રસ્તા અને મકાન વિભાગ, રસ્તા અને મકાન, સ્થાનિક અને રાજ્ય પરિવહન, राज्य परिवहन, अग्निशामक दल, अग्निशामक दल, पुलिस, होमगार्ड, पुलिस होमगार्ड, होमगार्ड सवाल है पुलिस के नीचे है बिजली, पानी पुरवठो, आ बધી સેવાઓ છે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ છે તે પૂરી પાડે છે। તો તમને બે ગુણમાં મિત્રો પ્રશ્ન પૂછાય છે, જાહેર ઉપયોગી સેવાઓમાં કઈ કઈ સેવાઓનો સમાવેશ કરી શકાય? તો જાહેર ઉપયોગી સેવાઓમાં આ 10 સેવાઓનો સમાવેશ કરી શકાય, આથી વધારે હોઈ શકે, ઓછામાં ઓછા આટલા નામ તમારે યાદ રાખવાના। આ ટપાલ વિભાગ, રેલવે વિભાગ, ड्रेनेज सुविधा એટલે ગટર માટેની ગટર યોજના માટેની જે સુવિધા પૂરી પાડે, સ્વચ્છતા માટે જાહેર આરોગ્ય વિભાગ, રસ્તા મકાન વિભાગ, સ્થાનિક અને રાજ્ય પરિવહન, ટ્રાન્સપોર્ટેશન વિભાગ, અગ્નિશામક દળ, ફાયર બ્રિગેડ, પોલીસ, હોમગાર્ડ વાળા, વીજળી એટલે પીજીવીસીએલ બધા કે પાણી પુરવઠા વાળા, આ બધી સેવા છે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે છે। આ સેવાઓ દ્વારા આપણને બધી સફળતાઓ પ્રાપ્ત થાય છે। तो आना अनुसंधान में आपने आगे जाहिर उपयोगी सेवाओं छे तो एने अनुलक्षीने अमुक पेला एग्जाम्पल एना नमूनाओ छे जोता रहीए। तो जाहिर उपयोगी सेवाओं अंगेना पत्र व्यवहारનું ઉદાહરણ એવો પત્ર આપ્યો છે, અનિયમિત પાણી પુરવઠા અંગે યોગ્ય વિભાગને પત્ર, અનિયમિત પાણી પુરવઠા पानी पुरवठा अंगे योग्य विभाग में पत्र, योग्य विभाग में पत्र। आमा तो खबर पड़ी के पानी पुरवठा विभाग ने पत्र लखવાનો था, बरोबर? અને આપણે યાદ રાખવાનું, અને લખનાર આપણે સોસાયટીના કોઈ વ્યક્તિ હોય એમાં નામ આપ્યું છે આપણે ટેક્સ્ટ ની અંદર મોહનભાઈ પટેલ। મોહનભાઈ પટેલ પત્ર લખી રહ્યા છે, નાનો વાસ, પાલનપુર રોડ, कुंभासन, 3855 9 जून 2000 फोन नंबर है 027 तेवी 4 क्रॉस
સંબોધન લખવાનું હોય એનું એક આપણે મેં તમને 18 મુદ્દા એવા લખાઈ દીધા છે અને એ સંબોધન પ્રમાણે આપણે એનું નામકરણ તેમાં લખી શકાય. તો પાણી પુરવઠા વિભાગમાં મુખ્ય કાર્યપાલક અધિકારી શ્રી મુખ્ય કાર્યપાલક અધિકારી શ્રી પાણી પુરવઠા વિભાગ પાલનપુર કુંભાસણ ગામ છે એનું પાલનપુર એટલે મુખ્ય સિટીને પત્ર લખી રહ્યા છે કુંભાસણથી પાણી પુરવઠા બાબતે. એટલે વિષય લખવાનો. વિષય શું છે? રકમમાં હોય વિષય લખવાનું. અનિયમિત પાણી પુરવઠો મળવા અનિયમિત પાણી પુરવઠો મળવા અંગેની ફરિયાદ પછી તમારે અહીંયાથી સાહેબ શ્રી પકડો પાડી લખવાની શરૂઆત કરવાની. કુંભાસણથી મોહનભાઈ પત્ર લખે છે. એમના ગામની અંદર કે એમના જે સોસાયટીની અંદર ઈ જ્યાં રહે છે એ ગામમાં પાણી એમને અનિયમિત મળે એવું વાત છે. એમને પાણી નથી આવતું. વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ કોઈ ઉકેલ નથી આવતો. એટલે પાણી પુરવઠા વિભાગને આ અરજી કરી રહ્યા છે પત્ર સ્વરૂપે અનિયમિત પાણી પુરવઠો મેળવવા અંગેની ફરિયાદ છે. આ સાહેબ શ્રી પાલનપુર જિલ્લાના કુંભાસણ ગામના પાલનપુર વિસ્તાર જે છે આખો પાલનપુર જે વિસ્તાર છે તો એ પાલનપુર જિલ્લો જે છે આખો એના એક ગામ છે કુંભાસણ. એ કુંભાસણ ગામના તમામ જે રહીશો એટલે કે ગામના જે ગામવાસીઓ છે એમના વતી કોણ મોહનભાઈ પટેલ પત્ર લખે છે. સમગ્ર ગામ વતી એમ તો તમામ રહીશો વતી હું આપને અમારા ગામમાં મળતા પાણીના અનિયમિત પુરવઠા અંગેની ફરિયાદ કરું છું. એટલે ગામ વતી ફરિયાદ કરે છે કે ગામમાં જે પાણી આવે છે એનો પુરવઠો અનિયમિત છે. ગામની વસ્તી 10,000 ની વસ્તી છે. આ 10,000 ની વસ્તી ધરાવતું અમારું ગામ છેલ્લા કેટલાક સમયથી પાણીની સમસ્યાથી ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યું છે. એમાં કાળઝાળ ઉનાળો હોય, પાણી મળે નહીં અને એની પરિસ્થિતિ જોયા જેવી હોય એટલે પાણીને વાણી વિચારી વાપરવું જોઈએ હંમેશા. કારણ કે પાણી કુદરતની અમૂલ્ય ભેટ છે. મિત્રો આમ તો આપણે મનુષ્યની જે જાત છે એ જે મફતમાં મળે છે એની કદર નથી કરતો. પાણી અદ્ભુત છે. પાણી વગર જ્યારે આપણે 2 દિવસ કાઢવા થાય તો ખ્યાલ આવે. પાણી વગર જીવન જીવવાનું હોય તો ખ્યાલ આવે. પાણીની હાડમારી કરે હોય ત્યારે એનો અહેસાસ થાય. એટલે જ્યારે આપણે સરળતાથી પાણી પ્રાપ્ત હોય ત્યારે પણ આપણે પાણીને બચાવીએ. પાણી હંમેશા વિચારીને વાપરશું, ખોટો બગાડ નહીં કરીએ. તો મોહનભાઈ એવું કહે છે કે અમારા ગામના લોકો 10,000 ની વસ્તી ધરાવે છે. આવું અમારું ગામ છે અને છેલ્લા કેટલાક સમયથી પાણીની સમસ્યાને લીધે ત્રાહિમામ પોકારી રહ્યું છે. અગાઉ અમને પૂરતા જથ્થામાં અને નિયમિતપણે પાણી પુરવઠો મળતો હતો. આ થોડા સમયથી પાણીનો પ્રશ્ન ઊભો થયો છે. પહેલા આવો પ્રશ્ન ન હતો. પહેલા તો પૂરતા પ્રમાણમાં નળ આવતા હતા, જરૂર હોય એટલું પાણી મળી જતું હતું એટલે નિયમિતપણે પાણી પુરવઠો મળતો હતો. પરંતુ છેલ્લા 6 મહિનાથી આ પાણીની સમસ્યા ઉત્પન્ન થઈ છે. 6 મહિનાથી પણ વધુ સમયગાળાથી પાણીનો પુરવઠો ખૂબ જ અનિયમિતપણે મળી રહ્યો છે. કેટલીક વખત રાત્રે 2 વાગે
2 વાગે તો વળી કોઈ વખત સવારે 4 વાગે પાણી આપવામાં આવે છે, રાત્રે 2 વાગે સવારે 4 વાગે પાણી વાટી જોઈને બેહવાનું, ઊંઘ આપણી હરામ થઈ જાય. એટલે આ રીતે પાણી અનિયમિત સમય આપવામાં આવે છે. કેટલીક વખત અઠવાડિયામાં 1 જ દિવસ પાણી આપે, અઠવાડિયામાં 1 જ દિવસ પાણી આપવામાં આવે છે, એટલે મુશ્કેલી વધારે છે. પાણી પુરવઠો આપવાની આ પ્રકારની જે અનિયમિતતા છે એના કારણે બાળકોના શિક્ષણ તેમજ લોકોના રોજિંદા જીવનમાં આરોગ્ય ઉપર પણ માઠી અસર થઈ રહી છે. કારણ કે વેળા 4 વાગે પાણી આવે ત્યારે ટાંકો ભરાય, બાળકોને ઉઠાડવો પડે, શિક્ષણમાં પણ વંચિત રહે, ટાઈમે પહોંચે નહીં, કામ ન થાય. આ બધા અને બીજું રોજિંદા જીવન ઉપર ઉજાગરા થાય મિત્રો પાણી માટે થઈ, એટલે આરોગ્ય પણ કથળી શકે. તો આરોગ્ય ઉપર પણ માઠી અસર થઈ રહી છે. પાણીનો પુરવઠો નિયમિત રીતે અને નિશ્ચિત સમયે મળી રહે તેવી વ્યવસ્થા ગોઠવવા નમ્ર વિનંતી છે. આપ એ બાબતથી વિદિત હશો કે અમે પાણી વેરો અને અન્ય વેરા નિયમિતપણે ભરીએ છીએ. આભાર. આપનો વિશ્વાસુ મોહનભાઈ પટેલ, એમડી પટેલ. એટલે મોહનભાઈ એવું કહ્યું છે કે અમે ટાઈમસર પાણી વેરો ભરી દેવી છીએ, એટલે મફત પાણી વાપરતા છીએ, એટલે અમને પણ પાણીની સગવડતા સારી આપો. આ રીતે જાહેર પીવી સેવા છે પત્ર લખીને આપણે જાણ કરી શકીએ. બીજો જે પત્ર છે, તો બીજા પત્રમાં તમે જોઈ શકો છો જાહેર આરોગ્ય ક્ષેત્ર આ તો સ્ક્રીનશોટ પાડી લો દરેક. જાહેર આરોગ્ય ક્ષેત્રે આરોગ્ય વિભાગે કરેલી પ્રશંસનીય કામગીરીની બિરદાવતો પત્ર હવે જાહેર ઉપયોગી સેવાઓ જે પૂરી પાડે છે, જો એમની કોઈ સમસ્યા એમના દ્વારા કોઈ સગવડતા પૂરી પાડવામાં ન આવે, એમનો કોઈ ફોલ્ટ ઊભો થાય તો આપણે જ્યારે ફરિયાદ કરીએ છીએ તો જાહેર ઉપયોગી સેવાઓ જ્યારે આપણે સારી સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવતી હોય તો ત્યારે એની કદર પણ કરવી જોઈએ, એમના વખાણ પણ કરવા જોઈએ અને પત્ર સ્વરૂપે એમના કામગીરીને બિરદાવવી જોઈએ. તો આવો એક પત્ર છે. કોરોના કાળની પરિસ્થિતિ ચાલી રહી છે, આપણા કોરોના વોરિયર્સ છે, સારું કામ કર્યું છે, એમાં ડોક્ટર છે, હેલ્થ વર્કરો જે છે, બધા જ એમને કામ સારું નિભાવ્યું છે, તો એમની કામગીરીને બિરદાવતો આવો એક પત્ર આપણે લખીએ. જાહેર આરોગ્ય ક્ષેત્રે આરોગ્ય વિભાગે કરેલી પ્રશંસનીય કામગીરી એટલે વખાણ કરવા લાયક કામગીરી એને બિરદાવતો પત્ર આપણે લખી રહ્યા છીએ. તો લખનાર છે પ્રયોજક રાહુલ ડોમડિયા. રાહુલ ડોમડિયા 10 નંબરના બ્લોકમાં રહે છે, યુનિવર્સિટી પાર્ક 10.
कच्छ यूनिवर्सिटी, भुज, केरवी, 2017, और नंबर 08832। ईमेल एड्रेस है राहुल कमरिया। ईमेल है राहुल डोमरिया gmail.com। चीफ हेल्थ ऑफिसर आरोग्य विभाग ने पत्र लखવાનો છે। આપણે લખાયું છે ચીફ હેલ્થ ઓફિસર श्री जाहिर आरोग्य विभाग भुज नगर पालिका भुज विषय है विभागे करेली प्रशंसनीय कामगिरी। प्रशंसनीय कामगिरी साहेब श्री पटोपाड़ी में कौन है आरोग्य विभागे करेली प्रशंसनीय कामगिरी એટલે વખાણવા લાયક કામગીરી કેવી છે તો એવી કામગીરી બિરદાવવી જોઈએ। જો આપણે નગરપાલિકા મહાનગરપાલિકા કે પંચાયત કે જ્યારે એમની જે સેવામાં કોઈ ખામી હોય તો ખામી ભરેલી સેવા માટે જ્યારે ફરિયાદ કરતા હોઈએ તો જ્યારે સારી સેવાઓ આપતા હોય તો સારી સેવાઓને બિરદાવવી જરૂરી છે, અચૂક બિરદાવવી જોઈએ, એની પ્રશંસા કરવી જોઈએ, વખાણ કરવા જોઈએ। વખાણ કરવાથી તારું કામ સરળતાથી પ્રાપ્ત થાય, આશા કરી શકો તમે કામને પૂર્ણ કરાવી શકો। સારો રોડ બનાવવો હોય તો નગરપાલિકા વખાણ કરવાથી સારો રોડ બનાવી શકાય। એટલે જે વિભાગે સારું કામ કર્યું છે વિભાગની પ્રશંસા કરો, લેખિતમાં પ્રશંસા કરવાથી બીજી વખત સારું કામ વધારે સારું કામ કરશે। तो साहेब श्री अँ अपने मेडिकल विभाग में आरोग्य विभाग में पत्र लिखी रहा छे कारण के कोरोना काल में सारी एमने ट्रीटमेंट की सारी सेवा पूरी पाड़ी है। तो साहेब श्री ग्लोबल वॉर्मिंग ना कारण समग्र विश्व ऋतु चक्र बदलाई रह्यु छे। ग्रीन हाउस असर चारे बाजू जोवा मळे छे। ग्लोबल वॉर्मिंग की समस्या वकरती जाय छे। एना कारणे वर्ल्ड वैश्विक तापमान में વધારો થઈ રહ્યો છે। સમુદ્રની જળ સપાટી ઊંચી આવવા લાગી છે, ગ્લેશિયર પીગળી રહ્યા છે, બરફના પહાડો પીગળવાના કારણે પાણીનું સ્તર વધી રહ્યું છે। એક સમય એવો આવશે પૃથ્વી પર પ્રલય આવી શકે છે, પણ આ પ્રલય શબ્દ નિર્માણ કરવાવાળો માણસ છે। હા, મનુષ્ય દ્વારા નિર્મિત છે, જે શીખ છે। એટલે આ બધી સફળતાઓ જ્યારે આપણે આપણે ઊભી કરી છે આપણા માટે ઊભી કરી છે મનુષ્ય, પણ એને બેચડી કરી છે કે આ વિભાગ દ્વારા જ આવી સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવે। એટલે એનું વર્ગીકરણ કરવું અતિ આવશ્યક છે। એક જ વિભાગ બધી સેવાઓ પૂરી પાડે તો મિત્રો એ સેવા
વ્યવસ્થિત રીતે પૂર્ણ ન થાય એના વિભાગ પાડેલા છે અને ખાતાવાહી વર્ગીકરણ કરી દરેક વિભાગે અલગ અલગ પ્રકારે જે તે કામની વહેંચણી કરી છે, જે તે સેવાઓ પૂરી પાડવાની વહેંચણી કરેલી છે। એટલે ગ્લોબલ વોર્મિંગના કારણે જે વૈશ્વિક તાપમાનમાં વધારો થઈ રહ્યો છે, આખું ઋતુ ચક્ર બદલાઈ રહ્યું છે। શિયાળામાં વરસાદ થાય છે, ઉનાળામાં વરસાદ થાય, મે મહિનામાં વરસાદ થાય, તાવ કે વાવાઝોડું આવે, કઈ નક્કી ન હોય। ત્યારે મિત્રો ક્યારે વરસાદ થશે, કઈ ઋતુ પ્રમાણે, ચોમાસામાં તડકો થતો હોય, ચોમાસામાં શિયાળાની ઠંડી વાર, આવી ઋતુ ચક્ર બદલાઈ રહ્યું છે। સમગ્ર વિશ્વનું ઋતુ ચક્ર બદલાઈ રહ્યું છે અને અનિયમિત પણ થઈ રહ્યું છે। મિત્રો ચોમાસાની ઋતુમાં વરસાદ થાય છે તેની કોઈ ગેરંટી નથી, શિયાળામાં ઠંડી પડશે એની ગેરંટી જ નહીં મિત્રો। આની અસર ભુજ શહેરના વાતાવરણ અને આબોહવામાં અનિશ્ચિતતા સ્વરૂપે જોવા મળી રહી છે। આજે ઋતુ ચક્ર બદલાણા છે એની અસર ભુજ શહેરમાં પણ જોવા મળી છે। ભુજ શહેરનું વાતાવરણ, એની આબોહવા અનિશ્ચિતતા સ્વરૂપે જોવા મળી રહી છે। સમગ્ર વિસ્તારમાં ક્યારેક કાળઝાળ ગરમી પડે છે, કચ્છની અંદર કાળઝાળ ગરમી, અડકેધારી ક્રિયા હોય તો તમારી ત્વચા બ્લેક કાળી પડી જાય, ચામડી કાળી પડી જાય, આવો અને કચ્છનો તડકો રણ વિસ્તાર, અહીંયા તો વધારે તડકો પડે છે, કાળઝાળ ગરમી પડે છે અથવા તો કમોસમી વરસાદ પડે છે। મોસમ વગેરે વરસાદ, કમોસમી વરસાદ, મિશ્ર વાતાવરણના કારણે પાણીજન્ય અને જંતુઓથી ફેલાતા રોગોનું પ્રમાણ એકદમ વધી ગયું છે। પાણીજન્ય રોગો થાય છે, જંતુઓથી ફેલાતા રોગોનું પ્રમાણ દિવસે દિવસે વધતું રહ્યું છે। જંતુઓથી રોગો ફેલાય છે, પાણીના દ્વારા રોગો ફેલાય છે, આ રોગનું પ્રમાણ ધીમે ધીમે વધતું રહ્યું છે, જે જાહેર આરોગ્ય માટે ખૂબ જ ગંભીર બાબત કહેવાય। આપણે અંતર માસ્ક પહેરીને નીકળીએ છીએ બહાર, હાથ મિલાવવું બંધ થઈ ગયું, પૂર્ણ થઈ ગયું। કોરોના વાયરસ ના કારણે આપણે જાહેર મીટિંગ, જાહેર સ્થળોએ આપણે જવાનું માની વાળીએ છીએ। કોરોના રોગ એવો છે કે કચ્છની અંદર આ રાહુલ ગામડિયાની વાત કરે છે, લેખિત પત્ર લખી કે ભુજ શહેરની આબોહવા વાતાવરણ બદલાઈ ગયું છે, ઋતુચક્ર સમયસર કામ નથી કરતું, બદલાયેલા ઋતુચક્રના કારણે ક્યારે કાળઝાળ ગરમી પડે છે, ક્યારે વરસાદ થાય છે, એના કારણે પાણીજન્ય રોગો થાય, જંતુઓથી ફેલાતા રોગોનું પ્રમાણ વધતું રહ્યું છે। આ બધી બાબત આરોગ્ય માટે ખૂબ જ ગંભીર બાબત ગણાય। છેલ્લા 15 દિવસમાં ભુજ નગરપાલિકાએ જાહેર આરોગ્ય અંગે બતાવેલી કટિબદ્ધતા અને કામગીરીની ભુજ શહેરના એક નાગરિક તરીકે નોંધ લઈ આ પ્રશ્ને અભિનંદન પાઠવું છું। 15 દિવસથી હું જોઉં છું, રાહુલ એમ કહે છે 15 દિવસથી તમારી જે કામગીરી છે, ધ બેસ્ટ કામગીરી છે આપણી કચ્છની અંદર, ભુજ શહેરની કાયાપલટ કરી દીધી છે તમે। અને તમે જે કટિબદ્ધતા દાખવી છે, કામ પ્રત્યે સજાગતા જે તમે દાખવી છે, કામગીરીને ભુજ શહેરનો એક નાગરિક છું હું, અને નાગરિક તરીકે આપની આ નાગરિક તરીકે હું તમે જે કામ કર્યું છે એની નોંધ લઈ આપ શ્રીને અભિનંદન પાઠવું છું। જાહેર સ્વાસ્થ્ય અંગે જાગૃતિ લાવવાના હેતુથી વર્તમાન પત્રો અને છાપાઓમાં અને રેડિયોમાં તમે જે જાહેરાત આપી છે, છાપામાં, રેડિયોમાં જાહેરાત આપવામાં આવેલી, આપવામાં આવેલી જાહેરાતો, દવાઓનો છંટકાવ કર્યો છે તમે, પાણીના શુદ્ધિકરણ માટેની ગોળીઓનું વિતરણ કર્યું તમે, પાણી દૂષિત પાણીને અંદર જીવાત ન પડે, ક્લોરીનની ગોળીઓ આવી જે પાણીનું શુદ્ધિકરણ કરવા માટે, શુદ્ધ પાણી બનાવવા માટે જે ગોળીઓ છે એનું પણ વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે। બિન આરોગ્યપ્રદ જે ખાણીપીણીની વસ્તુઓ હતી એની પર તમે પ્રતિબંધ મૂક્યો છે, પાણીપુરી જેવી લારીઓ તમે બંધ કરાવી, એ વસ્તુ પર પ્રતિબંધ અને સ્વચ્છતાના કડક આગ્રહને કારણે રોગચાળો ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં નિયંત્રણમાં આવ્યો છે
અને આગળ વધતો પણ અટકી ગયો છે। ખૂબ જ પ્રશંસા કરું છું તમારી, ખૂબ જ અભિનંદન પાઠવું છું કે કચ્છના ભુજ શહેરની અંદર જે રોગચાળો ધીમે ધીમે વકર્યો હતો એની પર તમે અંકુશ રાખ્યો છે, કંટ્રોલમાં આવી ગયો છે। ભુજ નગરપાલિકાના જાહેર આરોગ્ય વિભાગે કરેલી પ્રશંસનીય કામગીરીને જાહેર જનતા વતી હું બિરદાવું છું। ભુજ શહેરની જનતા વતી હું તમારી રીતે આ કામગીરી બિરદાવું છું અને સહકારની ખાતરી પણ આપું છું। મારા લક્ષી કંઈ કામ કેજો પાછા રાવ ગમણે એવું કહે છે મારા જેવું કે કોઈ કાર્ય હોય તો પણ તમે સહકારની ભાવના મારી છે, હું સહકાર આપવા પણ ખાતરી આપું છું। ભવિષ્યમાં પણ આપશે આ જ રીતે અગમચેતીના પગલાં લઈ એટલે ભવિષ્યમાં પણ ક્યારેય રોગચાળો ફેલે પહેલા અગમચેતીના પગલાં લઈ અને દૂરદર્શિતા દાખવીને કાર્યરત રહેશો એવો એક જાગૃત નાગરિક તરીકે મને પૂરો વિશ્વાસ છે। આ આપણો વિશ્વાસુ આ ડોમડિયા એટલે કે રાહુલ ડોમડિયા એ લખનાર છે। પછી ત્રીજો પત્ર જે છે ત્રીજો જે પત્ર છે જાહેર જનતાના મેળાવડા પ્રસંગે ફાયર બ્રિગેડની સેવાઓ મેળવવા અંગેનું પત્ર। જાહેર જનતાના મેળાવડા, મેળો અને મેળાવડો એમાં શું ડિફરન્સ? મેળો કોને કહેવાય, મેળાવડો કોને કહેવાય? મેળો હાથમાં હોય મેળો કહેવાય, ત્રણ કણનો છે મેળો છે, તો મેળાવડો કોને કહેશે? મિત્રો આ મેળો અને મેળાવડામાં થોડોક ડિફરન્સ છે। મેળો જે છે અહીંયા બધી જ્ઞાતિ બધા ધર્મના લોકો જ્યાં ભેગા થતા હોય એ મેળો છે, અને એક જ ધર્મ એક જ જ્ઞાતિના લોકો જ્યાં ભેગા થતા હોય એવો ને મેળાવડો કહેવાય। અહીંયા આપણે જાહેર જનતાના મેળાવડાના પ્રસંગે ફાયર બ્રિગેડની સેવાઓ મેળવવા અંગેનો પત્ર છે। એ પત્ર આપણે લખીએ। પેજ નંબર 26 ઉપર આપણે પત્ર આપેલો છે। તો ફાયર બ્રિગેડની જે સેવાઓ કેવી છે તો એના આપણે સરસ કોઈ સંસ્થા પત્ર લખી રહી છે। 22 નંબરના બ્લોકમાં અમોર કોમ્પ્લેક્સ છે માનવ મંદિર પાસે, મેમનગર, અમદાવાદ 380052 પિનકોડ નંબર છે। 25 એપ્રિલ 2017 રોજ પત્ર લખે છે। ફોન નંબર છે 0792676 આપ્યા છે। વેબસાઇટ છે સરસ્વતી સંસ્થાન.com। પછી ડાબી બાજુ પત્ર મેળવનાર કોણ છે તો ફાયર બ્રિગેડ ને પત્ર લખવાનો છે તો એના ચીફ ફાયર ઓફિસર શ્રી પત્ર મેળવનાર, મેમનગર ફાયર સ્ટેશન, મેમનગર, અમદાવાદ 380052। વિષય જાહેર જનતાના મેળાવડાના પ્રસંગે ફાયર બ્રિગેડની સેવાઓ મેળવવા અંગેનું પત્ર છે। અને સાહિત્યની લખી ફકરો પાડી લખવાનું છે। અમારી સંસ્થાએ તારીખ 12 મે 2017 ના રોજ જો આ પત્ર મિત્રો 25 એપ્રિલે પત્ર લખાઈ રહ્યો છે, 25 એપ્રિલે, અને 12 મે 2017 રોજ ધોરણ 12 પછીના અભ્યાસના વિકલ્પો અને ગુજરાતની વિવિધ યુનિવર્સિટીઓ દ્વારા ચાલતા અભ્યાસક્રમો વિશે સમગ્ર ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન મળી રહે એ હેતુથી એક સંમેલનનું આયોજન કરેલું છે। અને એ સંમેલન જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડ જે છે ને અહીંયા ગોઠવેલું છે, મ્યુનિસિપાલિટી ગ્રાઉન્ડ એ મેદાન પર આયોજન કરેલું છે। અહીંયા તો મિત્રો ઘણા બધા બાળકો આવશે, કારકિર્દીની માહિતી લેવા, ત્યાં મોટા મોટા પંડાલ નાખ્યા હશે, મંડપ બાંધ્યો હશે, તો શેર પણ આગની ચિંગારી લાગે તો આગ લાગવાની પૂરી સંભાવના છે। તો એવા એવી જગ્યાએ ફાયર સ્ટેશનથી ફાયર બ્રિગેડના અધિકારીઓ હાજર રહે અને પોતાના જે સાધનો સહિત હાજર રહે તો આગ ઉપર આગ લાગતી પણ બચાવી શકીએ। તો 12 પછીના અભ્યાસના વિકલ્પો અને ગુજરાતની વિવિધ યુનિવર્સિટીઓ દ્વારા ચાલતા અભ્યાસક્રમો વિશે સમગ્ર ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન મળી રહે એ હેતુથી મેદાન એક સંમેલનનું આયોજન જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડ પર કરેલું છે। વિજ્ઞાન અને સામાન્ય પ્રવાહના તમામ વિદ્યાર્થીઓ, સાયન્સવાળા, કોમર્સવાળા બધા વિદ્યાર્થીઓ માટેનો આ કાર્યક્રમ હોવાથી બહુ મોટી સંખ્યામાં જનસંખ્યા ભેગી થવાની સંભાવના છે। ઉપરોક્ત કાર્યક્રમમાં કામચલાઉ ધોરણે લીધેલા વિદ્યુત પ્રવાહનો ઉપયોગ થશે।
એટલે મેં ટેમ્પરરી મીટર લીધેલું છે, ટેમ્પરરી અત્યારે વીજળી આ લીધેલી છે અને ટેમ્પરરીનો ઉપયોગ થશે તથા કાપડનો મોટો મંડપ બાંધવામાં આવેલો છે। તો એક જ સ્થળે મોટા મેળાવડાને લક્ષ્યમાં રાખીને સલામતીના પગલાં રૂપે તારીખ 12 મે 2017 ના રોજ સવારના 8 વાગ્યાથી રાત્રિના 8 વાગ્યા સુધી સ્થળ ઉપર ફાયર બ્રિગેડની સેવાઓ આપવા નમ્ર વિનંતી છે। અમદાવાદ શહેરના લોકો કુદરતી આફતો અને દુર્ઘટનાઓ વખતે ફાયર બ્રિગેડ આપેલી સેવાઓની નોંધ લે છે અને નાગરિક સલામતીની ફરજો બદલ તેઓ સદા આપના ઋણી છે। આપનો વિશ્વાસુ મૌલિક તન્ના પ્રબંધક સરસ્વતી સંસ્થાન વતી પત્ર લખે છે। એટલે વિશાળ સંમેલનનું આયોજન કરેલું છે, એટલે ત્યાં વિશાળ મંડપ બાંધેલો છે, પાછું ટેમ્પરરી મીટર લીધેલું છે, લાઇટની સગવડતા છે। તો શોર્ટ સર્કિટના કારણે જો આગ લાગે તો જો ફાયર બ્રિગેડની હાજરી હોય તો આગને આપણે તરત જ કાબુ મેળવી શકીએ। અને ચોથો પત્ર છે શહેરના જાહેર માર્ગો ઉપર સફાઈની અનિયમિતતા અંગેનું ધ્યાન દોરતો પત્ર છે। મારું વડોદરા આ એક ટ્રસ્ટ કલા પત્ર લખતું હોય, કોઈને નામ હોય છે તો એ રીતે પત્ર લખી શકાય। સુભાનપુરા ચોક, સુભાનપુરા, વડોદરા 390012 22 જૂન 2017 ના રોજ પત્ર લખે છે અને ફોન નંબર છે 0652348 આપ્યા છે। ઈમેલ એડ્રેસ આપ્યું છે મારું વડોદરા@gmail.com। મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રી વડોદરા નગરપાલિકા મહાનગરપાલિકા વડોદરા 390012 આ પત્ર નગરપાલિકાને લખાઈ રહ્યો છે મ્યુનિસિપલ કમિશનરને। એટલે વડોદરા શહેરના જાહેર માર્ગો ઉપર જે કચરો છે એની સફાઈની અનિયમિતતા છે, સફાઈ બરોબર થતી નથી, એટલે એનું ધ્યાન દોરતો આ પત્ર લખી રહ્યા છીએ। વિષય છે શહેરના જાહેર માર્ગો ઉપર અનિયમિત સફાઈ ન થતી હોવાની ફરિયાદ કરતો આ પત્ર છે। મહેરબાન સાહેબ, મારું વડોદરા નામનું એનજીઓ છે, નોન ગવર્નમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન આ સંસ્થા છે, સરકારી નથી, એનજીઓ છે, સરકારી નથી, પ્રાઇવેટ છે। આ એનજીઓ અમે છેલ્લા 7 વર્ષથી ચલાવીએ છીએ, સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરવી છે, શૈક્ષણિક ઉત્થાન અને સુંદર શહેરની કલ્પના સાથે અમે કામ કરીએ છીએ। તો આ અમારી સંસ્થા કામ કરતી અમારી સંસ્થા છે। વડોદરા મહાનગરપાલિકા અને અન્ય જાહેર સંસ્થાઓ સાથે હાથ મિલાવીને અમે સામાજિક ચેતના અને શહેરી વિકાસ અંગેના ઘણા બધા કાર્યક્રમો કરી રહ્યા છીએ। સુંદર શહેરની કલ્પના સાથે કામ કરતી અમારી સંસ્થા હોવાના કારણે અમે વડોદરા શહેરની સ્વચ્છતા અંગે વધુ સંવેદનશીલ અને જાગૃત છીએ। વડોદરા શહેરની સ્વચ્છતા માટે અમે સતત પ્રયત્નશીલ છીએ। વડોદરા શહેરમાં ગંદકી કે કચરો જોવા ન મળે એવું સતત અમે કામ કરી રહ્યા છીએ। અને એના માટે અમે મ્યુનિસિપાલિટી સાથે પણ હાથ મિલાવેલા છે, બીજી પણ પ્રાઇવેટ સંસ્થાઓ સાથે પણ અમે જોડાણ કરેલું છે। છેલ્લા કેટલાક સમયથી અમારા ધ્યાન પર આવ્યું છે કે વડોદરા શહેરના જાહેર માર્ગો પર નિયમિત સફાઈ થતી નથી। હાઈવે ઉપર મેન મુખ્ય રસ્તાઓ ઉપર ઢોરાઓ ત્રાસ છે, ગંદકી, કચરો આ બધું જોવા મળે છે। એટલે પાછી નગરપાલિકા દ્વારા સફાઈ નથી થતી। જો રોજે રોજ નિયમિત સફાઈ થતી હોય તો ગંદકીનું પ્રમાણ વધે નહીં। એટલે ઠેર ઠેર કચરા ઢગલા જોવા મળ્યા છે, માર્ગો ઉપર રેતી અને કચરાના થર જામી ગયા છે। માર્ગોની આજુબાજુની ફૂટપાથ અને વચ્ચેના ડિવાઈડર પર પણ પ્લાસ્ટિકની કોથળીઓ અને અન્ય પ્રકારની ગંદકી જોવા મળે છે। શું વડોદરા નગરપાલિકા અંગે અજાણ છે કે પછી નિષ્કાળજી જે સેવી રહી છે? એટલે કે નગરપાલિકાને ખ્યાલ નથી કે શહેરમાં આટલી બધી ગંદકી વધી રહી છે? આ તો અમારા ધ્યાને આવ્યું છે કે અમે પત્ર તમને લખી જાણ કરીએ કે આપણું મારું વડોદરા જે છે એ દૂષિત ગંદુ થઈ રહ્યું છે, તો એને શુદ્ધ કરવાની ફરજ તમારી છે। તો પછી આજે ગંદકી જોવા મળે છે એના પ્રત્યે શહેરની મ્યુનિસિપલ નગરપાલિકા છે બે કાળજી રાખે છે। સંસ્કારી નગરી વડોદરા સુંદર શહેરની ઓળખ પ્રાપ્ત કરે તે જોવાની આપણા સૌની ફરજ છે, કારણ કે આપણું શહેર સુંદર હોય એ આપણી ફરજ છે। વડોદરા શહેરના જાહેર માર્ગો પર નિયમિત સફાઈ અંગે જરૂરી સૂચનાઓ આપી સફાઈ અભિયાન શરૂ કરીને શહેરને સ્વચ્છ અને સુંદર બનાવવા અને રાખવા વિનંતી છે। સફાઈ અભિયાનમાં અમારી સંસ્થા આપને તમામ પ્રકારના સહયોગની ખાતરી આપે છે। આપનો વિશ્વાસુ શ્રી
સીસી શાહ સહયોગ મારું વડોદરા આ સંસ્થા આજે 10 છે એનાથી પત્ર લખે છે એ એનજીઓ છે કારણ કે આ ઓર્ગેનાઇઝેશન જે ચાલે છે નોન ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એનાથી આ પત્ર લખી અને શહેરને સુંદર બનાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે તો આવી રીતે જાહેર ઉપયોગી સેવાઓના આપણે પત્ર લખી શકીએ છીએ હવે આપણે એક ત્રીજો ટોપિક બાકી છે સ્થાનિક સંસ્થાઓ સાથેનો પત્ર વ્યવહાર એની ચર્ચા આપણે આવતા લેક્ચરમાં કરશું નમસ્કાર।